Dais Pepesh Verma, Andhra Pradesh State Advisor to CM Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy साहब, श्री सज्जल राम कृष्ण रेड्डी साहब, हमारे सबके बड़े भाई हरदिल अजीज़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह साहब, हमारे हरदिल अजीज़ बहन डिप्टी चेयरपर्सन लेजिस्लेटिव काउंसिल ज़किया खानम साहिबा, MLC रूहुल्ला साहब और CM साहब के एडवाइज़र्स हबीबुल्ला साहब, ज़ियाउद्दीन साहब और दीगर चेयरमैन्स, मेयर साहब और यहाँ पर आए हुए सारे MPTC, ZPTC चेयरमैन्स, म्यूनसिपल चेयरमैन्स, वाइस चेयरमैन्स, डिप्यूटी मेयर्स, सारे हजरात और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सारे सीनियर कारकुन को सबको अस्सलाम वालेकुम। भाई थोड़ी सी अगर गड़बड़ नहीं हुई तो 1-2 मिनट बात कर लें। ये मीटिंग थालियों की मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग थालियों की मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग आपकी अकल को, आपकी समझ को, आपके तरीक़े को, आपकी ज़िद को फिर से एक वक्त उजागर करने की कोशिश है। ये मीटिंग इस ठंडे फंक्शन हॉल में, बाहर धूप है फिर भी अंदर ठंडा है। ठंडा इसलिए है क्योंकि आज स्टेट गवर्नमेंट में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट और जगन मोहन रेड्डी साहब CM बन के है, इसीलिए मुसलमान आज सुकून से यहाँ पर ठंडा बैठा हुआ है। ठंडा बैठ गया तो सोना नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा सुकून में भी आ गए हैं थोड़े लोग। सुकून में आने का वक्त नहीं है, ये वक्त जगन मोहन रेड्डी साहब का जो है कंधे को कंधा लगा के काम करने का वक्त है। ये वक्त, ये क्रीम जैसा खादर बादशाह साहब बताए, ख़ास तौर पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट खादर बादशाह साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज करे। तो ये मीटिंग आप लोगों को यहाँ से एक मैसेज लेकर जाना है। आप लोग एक आदमी 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर। 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, लाख लोग भी यहाँ पे जो है स्टेज पे बैठे हुए। आप लोगों को क्या करना है, आने वाले दिनों में क्या करना है? जगन साहब ये 3-3.5 साल में क्या करें? तेलुगु देशम का जो है सोशल मीडिया क्या बोल रहा, पेड आर्टिस्टा क्या बोल रहे, ये सब चीज़ों के बारे में उनको पलटा के बात करना है। करेंगे आप लोग? पहले बात समझ में आई तो इंशाल्लाह करेंगे आप। सोशल मीडिया में पहली चीज़ एक्टिव होना है आप लोग, हमारे को दिखना है, माइनॉरिटी लीडरशिप को सोशल मीडिया में दिखना है, जवाब देना है, क्योंकि ये पार्टी सबसे पहले सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हमारी पार्टी है। ये हमारी पार्टी, ये पार्टी को साथ देना ये हमारी जिम्मेदारी। ये पार्टी जगन मोहन रेड्डी साहब की क़ियादत में क्या करी? लोग यहाँ पूछते क्या करे? आप लोग आज सब जो है भजना मंडली है, जगन साहब की खाली तारीफ करते, थालियां मारते नहीं। कोई थालियां मारने वाला आदमी लीडर यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हमारा हक देने वाले लीडर के साथ हम उसी फखर के साथ यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, बल्कि बताना चाहता हूं मैं आपको, हमारा फखर जगन मोहन रेड्डी साहब है। क्योंकि हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन होता, हर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता, हमको छोटा दिखाया जाता, हमको नीचा दिखाया जाता, मगर सियासत बदली तो सिर्फ SC, ST, BC माइनॉरिटीज को जगन मोहन रेड्डी साहब जब सर पे रख लिए, उनके दिल में रख लिए, जब ही जो है सियासत बदली है, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूं। इसीलिए हम जगन मोहन रेड्डी साहब की जो है क़ियादत में काम करने के लिए खुशी से हम बोलते हैं कि हमको फखर है जगन मोहन रेड्डी साहब का। क्या करे जगन मोहन रेड्डी साहब? आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके माँ बहन कलेक्टर ऑफिस को, MRO ऑफिस को, म्यूनसिपल ऑफिस को कहीं दर भटकना पड़ता था। कई लोगों के पर हमारे पास रायलसीमा में वो लोगों को सही तरीके से तेलुगु बात करने नहीं आता, कोई स्कीम नहीं मिलती थी वो लोगों को, कोई घर का पट्टा नहीं मिलता था। मजलूम मजबूर होकर वो लोगों को जिंदगी गुजारना पड़ता था।
मगर आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि मेरे पर्दा नशीन बहना घर में बैठे हुए हैं और जगन मोहन रेड्डी साहब उनका भाई उनके अकाउंट में पैसे डाल रहा है। आज मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, 75 ईयर्स की चैलेंज हिस्ट्री में मुसलमानों को इतना फायदा कभी नहीं हुआ था जितना फायदा इस बार की हुकूमत में हुआ है। किस तरीके से हुआ है? हमारे को पहली बात बोला, हमारा हक हमारे को मिलना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे को इज्जत मिलना चाहिए। तीसरी चीज, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सबके बराबर हमारे को हक दियो बोलकर पूछ रहे हम लोग। हमारे को भीख नहीं होना बोलकर बोलते हम लोग, क्योंकि इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वास्ते। भूखा मर जाएगा मुसलमान, मगर बेइज्जती करेगा तो उसके तरफ पलट के भी नहीं देखेगा। इज्जत को मरने वाली कौम है ये, इसीलिए भूखी है, इसीलिए पीछे है। इज्जत देंगे तो जान देंगे। जगन मोहन रेड्डी साहब हमको इज्जत दिए, इसीलिए अगर कभी जान देने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहली सर्फ में मुसलमान ठहरा हुआ रहेगा इंशाल्लाह। अगर हमारे बच्चों को साचार कमेटी क्या बोलती? साचार कमेटी बोलती सबसे गरीब मुसलमान है, 80 से ज्यादा गरीब मुसलमान, सबसे ज्यादा जो है नहीं पढ़ने वाले बच्चे मुसलमान, सबसे ज्यादा जो है कम उम्र में शादियां होने वाली मुसलमान बच्चियां, सबसे ज्यादा मरने वाले बच्चे मुसलमानों के बच्चे। जगनन्ना क्या करे? जगनन्ना बोले संपूर्ण पोषण दो, वो बच्चों को आयरन के टैबलेट दियो, वो लोगों को अच्छी तरीके से बाला अमृतम खिलाओ, वो बच्चों को जो है सीधे से माँ को बेटे को देख लो। आज हमारे बच्चियों की जिंदगियां बन रहे, आज वो बच्चे सेहतमंद रह रहे, तो वो जगनन्ना संपूर्ण पोषण की पदकम की वजह से नहीं है क्या बोल के आपको पूछना चाहता हूं। कोई सोचा इस बारे में? मनमोहन सिंह साहब रखे, सोनिया गांधी रखे, साचार कमेटी में लिखा हुआ है माल न्यूट्रिशन की वजह से डेथ है माइनॉरिटी कम्युनिटी में। जब से लेके आज तक कोई को नहीं करे, मगर जगनन्ना करे। दूसरी चीज, हर मैकेनिक की शॉप के पास, हर किराने की दुकान के पास, हर होटल में हमारा बच्चा काम करते हुए दिखता था चड्डी पहनकर। आज कहीं तो भी एक मुसलमान बच्चा, एक एससी बच्चा, एक बीसी बच्चा, एक गरीब बच्चा कहीं तो भी दिख रहा? क्या बोले तो नहीं दिख रहा। उन्हें फख्र से कपड़े पहनकर, अपनी यूनिफॉर्म पहनकर, अपनी बैग लगाकर मेरी स्कूल को मैं जा रहा हूं बोलकर बोल रहा। तो ये नहीं है। अगर बदलाव ये नहीं है तो फिर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं ये चंद्रबाबू नायडू से, ये पवन कल्याण से और उनके सोशल मीडिया के लोगों से, अरे तुम 5 साल में जो करे, हम जो है 5 साल की तो छोड़ दो बात, जो तुम 20 साल में नहीं कर सकते थे, जो काम तुम 10 साल में नहीं कर सकते थे, जो काम तुम 14 साल में नहीं कर सके, 3.5 साल में 2600 करोड़ अगर चंद्रबाबू नायडू खर्च करा तो हम लोग 21,000 करोड़ रुपए खर्च करें। पूरे का पूरा हिसाब है। जिधर बुलाए उधर आके बैठने के लिए तैयार हूं। कौन सी टीवी डिबेट में बुलाते बुलाओ, मैं बताता हूं मेरे मुसलमान भाइयों को कितने लोगों को घरों का पट्टा मिला है। मैं बताता हूं मेरे घर मुसलमान भाइयों को कितनों को घर मिले हैं। मैं बताता हूं कि मेरे बहनों को कितने लोगों को 18,000 के चाहिए की वजह से उनके जिंदगियों में जो है एक आस आई है। मैं बताता हूं कि ये मुसलमानों के औरतों को पदुपु के आसरा के पैसों की वजह से वो लोगों में भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक स्पिरिट जागी है। तो वो जगन मोहन रेड्डी साहब की वजह से गरीबी को दूर करने के वास्ते हम 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करें तो उसमें 21,000 करोड़ रुपए मुसलमानों को दिए। क्या ये सही करे या गलत करे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हिम्मत है तो बात करो तुम। चंद्रबाबू नायडू साहब से पूछता हूं, उनकी जिंदगी, बैसाखी की जिंदगी, कभी कम्युनिस्ट पार्टी तो कभी बीजेपी पार्टी तो कभी जनसेना पार्टी तो कभी कांग्रेस पार्टी, मगर सबसे ज्यादा अगर तेलुगु देशम पार्टी किसी के साथ रही है तो वो बीजेपी पार्टी के साथ रही है। ये भूलना नहीं चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। क्या चंद्रबाबू नायडू साहब, आपने नहीं बोला था कि 2002 के बाद में मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं मिलूंगा, मगर आप मिले क्योंकि आपको सियासत जरूरी है, आपको कुर्सी जरूरी है। मगर जगन मोहन रेड्डी साहब को जो है एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी जरूरी है, कुर्सी जरूरी नहीं है। अगर कुर्सी की जरूरत होती तो पिछले बार ही बन जाते थे, 2014 में सीएम बन जाते थे। 5 साल नहीं बैठना पड़ता था, पदयात्रा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती थी।
अगर कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी से अगर समझौता कर लेते तो जेल को जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब किस तरीके से चले, गरीब को गरीब के साथ देखे, गरीब में भेदभाव नहीं देखे। इसीलिए जो है जब मुसलमान गरीब है तो उसको 4% रिजर्वेशन दिए, जिसके वजह से आज आंध्रा से लेके अमेरिका तक, आंध्रा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, आंध्रा से लेके दुबई तक आज मुसलमान बच्चे बच्चियां अगर पढ़ के नौकरियों पे काम कर रही हैं। वो लोग गरीब थे कल, तो आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ राजशेखर रेड्डी साहब के 4% रिजर्वेशन की वजह से कर रहे हैं। अरे ये बदलाव चाहिए हम। ये लोग क्या बोलते मालूम, भाई रमजान का अनुका नहीं दे रहे ना। अरे किसको होना रे, तू भिखारी समझा हमारे को? तू क्या समझा रहे हैं? उतना चंदा मस्जिद में दे दे के चल जाते हम लोग, उतना चंदा मस्जिद में जुम्मे में डाल के चल जाते हैं। तेरा रमजान का तोहफा किसको होना? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल मेरे को होना, मेरे को अम्मावड़ी होना, मेरे को जगनन्ना विद्या दीवना होना, मेरे को जगनन्ना विदेशी दीवना होना मेरे बच्चों को। मैं आपको बता रहा हूं, ये गवर्नमेंट हमको जो है खरे पाक की व्यवस्था इस्तेमाल नहीं कर रही। मेरे भाई आप लोग खामोश है। क्यों खामोश हैं आप लोग? आज आप लोगों को ये इख्तियार मिला है, ये कुर्सी मिली है, ये पावर मिला है, ये पोस्ट मिला है। अगर मैं एमएलए बना हूं तो क्या वो जगनमोहन रेड्डी साहब सीट देकर जाओ तुम, चलो तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे तुम्हारे साथ हूं बोलने के वजह से हमको आज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है? क्या कांग्रेस पार्टी हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करी? क्या तेलुगु देशम पार्टी करी? क्या जनसेना करने वाली है जो आज भी बीजेपी के साथ मिली हुई है? अरे इनको सिर्फ सियासत की दलाली होना है, सियासत की दलाली चाहिए ये, या बराबर का हक चाहिए आपको। आप लोगों को बात करना चाहिए। ये पार्टी किसी के बाप की नहीं है, ये पार्टी सबकी है और हमारी सबसे पहले। जगनमोहन रेड्डी साहब हमारा भाई है पहले। जगनमोहन रेड्डी साहब को बचाने की जरूरत किसी कौम को उतनी जरूरत नहीं है जितनी हमारे को जरूरत है। कोई भी भाई कोई भी पार्टी में जा सकता, मगर आप सोचो कि हम लोग जा सकते क्या? आज इतना सुकून है, जब जरूरत पड़ी जगनमोहन रेड्डी साहब के पास जाकर डिप्टी सीएम साहब पूरे एमएलए एमएलसी जाके बोले, साहब एनआरसी की वजह से नुकसान है, हमारी को जो है ये तकलीफ होती। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब वोट डाले तो हम लोग को गुमराह करके दलाए। जब उनको मालूम हुआ सच्चाई क्या है, तकलीफ हो सकती, मुसीबत आ सकती, उनको जो है बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता, तो मगर जगनमोहन रेड्डी साहब के अल्फाज है, मैं कसम खा के बोल सकता हूं कि मेरे को अगर कुछ भी हो गया परवाह नहीं है, मेरे को मेरा मुसलमान भाई मेरे को साथ दिया, मेरे बाप को साथ दिया, मैं एनआरसी नहीं करता बोल के। अरे आज हम पागल है भाई, दीवाने हैं। पागल इसलिए है क्योंकि वो आदमी मोहब्बत करता हमारे से। जगनमोहन रेड्डी साहब हमारे को सिर्फ इज्जत के भूखे हमला, रिज्जत का देने वाला तो अल्लाह ताला है, इज्जत का देने वाला अल्लाह ताला है, जरिया जगनमोहन रेड्डी साहब है। मैं ज्यादा वक्त बात करने के बगैर, अबू कलाम आजाद साहब ने एक बात कही है, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal. Our goal is to bring back 175 out of 175. Our goal is to keep Jagannath Reddy Sahab CM for next 30 years. Our goal is to empower our community and all other communities which are downtrodden and left over. ये हमारा गोल है। ये अबुल कलाम आजाद की बात करते हुए मैं आपको जो है ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट 21,000 करोड़ रुपए खर्च करी। डिप्टी सीएम साहब आपको डिटेल में बताएंगे। आप लोगों को हर मस्जिद में नमाज पे गए तो जब हमारे भाइयों से मिलकर बोलना है कि जरूरत आंध्र प्रदेश स्टेट में हमारे को बचा लेने की जरूरत जगनमोहन रेड्डी साहब को हमारे को सबसे ज्यादा है। कहीं पर भी गुमराह होना नहीं है। ये तेलुगु देशम के तत्वों से डरने की जरूरत नहीं है। इनके सोशल मीडिया के झूठ को जो है सुनने की जरूरत नहीं है। हक की बात करो। आपको सोशल मीडिया के में आपको हर एक को जो है इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। कितने हजार करोड़ रुपए जो है आईपैक की टीम है आपके पास,
उनसे पूछो कितने हजार करोड़ रुपए, कितने लाखों लोगों को हमने दिया है, उन्होंने क्या दिया है। 2600 करोड़ उन्होंने दिए तो 21,000 करोड़ रुपए सिर्फ 3.25 साल में हम दे दिए। उसके बाद में फिर क्या डरना, उसके बाद में क्या बात करना, इनसे बात करना जो एक एक टाइम पे एक एक पार्टी के साथ जाते। अब उन्होंने तो जो है और भी बड़े बड़े कलाकार है, सबसे बेस्ट एक्टर है, इसीलिए उनको फैंस है। उनकी एक्टिंग जितनी उन्होंने जो है फिल्मों में करे, थोड़े फ्लापा हुए, थोड़े सक्सेस हुए। 2014 में एक्टर पास हो गया, 2019 में जगन साहब के सामने मार लेके चले गया, फेल हो गया। 2024 में उस एक्टर की सियासी जिंदगी की खबर बना देंगे इंशाअल्लाह ताला, बता दूं मैं। पवन कल्याण साहब को उनकी सियासी जिंदगी की खबर बन जाएंगी, क्योंकि जो है झूठ बोलने वाला और धोखा देने वाला, पार्टियों को बदल बदल कर आने वाला, चेहरे पे जो है अपने रंगा लगा के हमारे को गुमराह करने वालों को आप लोगों जो है सही रास्ते पे बताना है। आप लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यह जिम्मेदारी सिर्फ आप लोगों के ऊपर है। यह जिम्मेदारी सज्जल रामकृष्ण रेड्डी साहब, अमजद बादशाह साहब, खादर बादशाह साहब, जकिया खानम साहिबा आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए यहां पर बुलाए हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को यहां से लेकर हर गली तक, हर घर तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंगे। पूरी की पूरी आपका साथ, आपका ताउन, आपका जुनून, आपका पागलपन, आपका प्यार जगन मोहन रेड्डी साहब के साथ रहना बोलकर बताते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हर दिल में वाईएसआर, हम सब जगन के साथ इस प्रोग्राम में डायस पे शिरकत फरमा इज्जत माब श्री सज्जल रामकृष्ण रेड्डी साहब और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट इज्जत माब खादर बादशाह साहब और उसी तरीके से इज्जत माब काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन जकिया खानम आपा और हमारे करनूल के एमएलए इज्जत माब हफीज़ खान साहब और एमएलसी इज्जत माब रूहुल्लाह साहब और हज कमेटी चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन और उसी तरीके से हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन, जितने भी डायस पे तशरीफ फरमा लीडर्स और उसके बाद बहुत दूर से आंध्र प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए मेरे भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, नौजवानों को, खुसूसन मीडिया वालों को मैं शुक्रिया अदा करता हुआ आज बेहद आज एक खुशी का दिन है कि आज हम सारे मुसलमान लीडर्स, जब से कोई हमारे एक लीडर बात करते हुए बहुत कम लोग आए बोल के बोल रहे थे, मगर ऐसी बात नहीं है। हम जिसको बुलाए हैं वही यहाँ पे आए हैं। ये आम मीटिंग नहीं है, ये चंद खुसूसी हमारे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की मीटिंग है, ये खास मीटिंग है। इसके लिए जिसको बुलाया गया वही आज यहाँ पे आए हुए हैं। ఎందుకంటే ఇవాళ ఇక్కడ ఏదో మైనారిటీ మీటింగ్ అనేది కాకుండా, మైనారిటీ మీటింగ్ అంటే వేల మందిలో, లక్షల మందిలో హాజరవుతారు. అలాంటి మీటింగ్ కాదు ఇది. ఇది కేవలం మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నామినేట్ మరి ఎలక్టెడ్ ఎవరైతే ఉండారో ఈ రాష్ట్రంలో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సుమారుగా 1100 మందికి నామినేటెడ్ పదవులు అయితేమి, ఎలక్టెడ్ పదవులు వచ్చిన వాళ్లకు మాత్రమే ఈరోజు ఈ మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇది గమనించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మరి ఇవాళ పెద్దలందరూ కూడా అనేక విషయాలు చెప్పారు.
మరి ఈ మీటింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మీరందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు జగనన్న మమ్మల్ని అందరిని కూడా గుర్తించి మనకు పదవులు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఆ పదవులను ఉపయోగించుకొని ఈరోజు మన ప్రభుత్వం, మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ 3.5 సంవత్సరాల కాలంలో మైనార్టీలకు ఏం మేలు జరిగిందని చెప్పి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి పైన ఉందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలైంది. 75 సంవత్సరాలలో అనేక ప్రభుత్వాల్ని చూశాం, అనేక ముఖ్యమంత్రుల్ని చూశాం. కానీ ఏ ప్రభుత్వంలో కూడా మైనార్టీల కంటే కేవలం ఒక ఓటు బ్యాంకుగా మాత్రమే వినియోగించుకున్న పరిస్థితి మనం చూశాం. అంటే పెద్దలు సామెత చెప్తారు, కరేపాకులాగా వాడుకొని సమయం అయిపోయిన తర్వాత కరేపాకుని ఏ విధంగా ఏరి పారేస్తారో మరి అదే తరహాలో మైనార్టీలను ఒక ఓటు బ్యాంకుగా వాడుకొని వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మైనార్టీలను విస్మరించిన ప్రభుత్వాలను చూశాం. మైనార్టీలకు పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం చేసిన వ్యక్తి ఈ దేశంలో ఎవరన్నా ఉన్నాడంటే అది ఒక్క మహానేత దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మాత్రమే అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అందుకే ఇక్కడ క్యాప్షన్ చూడండి, హర్ దిల్ మే వైఎస్ఆర్. ఈ ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి ముస్లిం సోదరిమణుల గుండెల్లో ఈనాటికి కూడా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఈరోజు ఒక పదిలమైన స్థానాన్ని ఉందంటే మరి ఆయన చేసిన మా మైనార్టీ సామాజిక వర్గానికి చేసిన మేలు. ఎందుకంటే మైనార్టీలు అంటే విశ్వాసానికి మారుపేరు. మైనార్టీలు అంటే విశ్వాసానికి మారుపేరు. ఏ ఒక్కరైనా ఒక్క మేలు చేస్తే జీవితాంతం అతన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం. మరి అలాంటి వ్యక్తి ఆ మహానేత దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఆయన చేసిన మేలు మనమే కాదు, రాబో మన భవిష్యత్ తరాలు కూడా దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ముందుకెళ్తున్నాయి. ఈరోజు మన కుటుంబాల్లో ఈరోజు డాక్టర్లు అవుతున్నారంటే, ఇంజనీర్లు అవుతున్నారంటే, ఎంబీబీఎస్, ఇంజనీరింగ్, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ లాంటి ఉన్నత చదువులు చదువుతున్నారంటే మరి ఆనాడు ఆ మహానేత దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన రిజర్వేషన్ల వల్ల అయితే ఏమి, మరి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వల్లనే అని చెప్పి కూడా గర్వంగా కూడా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతైనా ఉంది. మరి తండ్రి యొక్క అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ మరి ఇవాళ మన అందరి ప్రియతమ నాయకుడు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి తండ్రి యొక్క ఆశయ సాధన కోసం మరి ఇవాళ అహర్నిశలు కృషి చేస్తూ మరి ఇవాళ చూశాం, తండ్రి గారు మైనార్టీలకు విద్యల అవకాశం కల్పిస్తూ మరి ఉద్యోగాల అవకాశం కల్పిస్తే మరి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మైనార్టీలకు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈరోజు రాజకీయంగా కూడా పెద్దపీట వేయడం జరిగింది. మరి ఇవాళ చూడండి, ఈ వేదిక సరిపోవడం లేదు. ఈరోజు గతంలో ఎప్పుడన్నా మనం చూశామా ఒక సమావేశంలో మైనార్టీలు ఇంతమంది వేదిక పైన ఉన్న సందర్భాలు మనం ఎప్పుడన్నా చూశామా? మనం అందరం కూడా ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రభుత్వాల్లో కూడా ప్రేక్షకులుగా మాత్రమే ముందు కూర్చొని చప్పట్టు కొట్టే వాళ్ళమే మాత్రమే తప్ప మనకు వేదిక ఎక్కే అర్హత ఉండేది కాదు ఏ ప్రభుత్వాల్లో కూడా. మరి ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వంలో ఆ అవకాశం ఎవరు కల్పించారు మాకు? మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ వేదిక ఎక్కే అవకాశాన్ని మనకు కల్పించారు. ఈరోజు
ఈ రాష్ట్రానికి ఒక డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి తర్వాత హోదా మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచనలు చేశామా? ఒక మైనార్టీ, ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తికి ఈ రాష్ట్రంలో ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇవ్వడం అనేది మనం ఎప్పుడైనా ఈ 75 ఏళ్ల చరిత్రలో మనం చూశామా? చూడలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు, ఆ నాయకులు మైనార్టీల గురించి ఎప్పుడు ఆలోచన కూడా చేయని నాయకులు, ప్రభుత్వాలు. కానీ ఇవాళ మన నాయకుడు నిజంగా ఆయన ఏ ప్రసంగమైనా చూడండి, నా బీసీలు, నా ఎస్సీలు, నా ఎస్టీలు, నా మైనార్టీలు అని చెప్పే నాయకుడు ఈ దేశంలో ఎక్కడన్నా ఉండాలా అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. మరి అలాంటి నాయకత్వంలో మనమందరం కూడా పనిచేస్తున్నాం. ఈరోజు గర్వంగా కూడా కాలం ఎగరేసుకొని ప్రతి గడపకు కూడా మనం వెళ్తున్నాం. ఈరోజు మన నాయకుడు ఇస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ఈరోజు ప్రతి గడపకు ఎక్కడ కూడా వివక్షకు తావులేదు, లంచాలకు తావులేదు, మధ్యవర్తులకు తావులేదు. ఎవరైతే అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయి. శాచ్యురేషన్ మోడ్లో వాళ్ళకు అందుతున్నాయి. కేవలం వాళ్ళ అర్హత ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఏ పార్టీకి ఓటేశాడనేది కూడా చూడకోకుండా, ఏ కులము, ఏ మతం అనేది కూడా చూడకోకుండా ఈరోజు సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తున్నాం. మరి ఇవాళ ఈ వేదిక పై నుంచి చెప్పేది ఒక్కటే, ఈ సంక్షేమ పథకాలలో ఈరోజు మైనార్టీలో, ఎందుకంటే నేను ఒక మైనార్టీ శాఖ మంత్రిగా మైనార్టీలు ఎక్కువగా లబ్ధి పొందారని గర్వంగా కూడా నేను చెప్పగలను. ఏ వేదిక పైన నుంచి కూడా ఈరోజు ప్రతి సంక్షేమ పథకం తీసుకోండి, ప్రతి సంక్షేమ పథకంలో కూడా ఈరోజు మైనార్టీలకు పెద్ద భాగం మనకు లభిస్తుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మైనార్టీలు వెనుకబడిన వర్గాలు మనం గతంలో చూశాం. గత కేంద్ర ప్రభుత్వాలు అనేక కమిటీలను వేశారు. సచార్ కమిటీ అని చెప్పి, రంగనాథ్ మిశ్రా కమిటీ అని చెప్పి, ఆ కమిటీలన్నీ కూడా అధ్యయనం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక నివేదిక సమర్పించడం జరిగింది ఆనాటి కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు. మరి ఆ నివేదికలో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? ఎస్సీల కన్నా దుర్భరమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉండాలంటే వాళ్ళు మైనార్టీలు అని చెప్పి వాళ్ళ నివేదికలు వాళ్ళు క్లియర్ కట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళకు అన్ని రకాలుగా అన్ని ప్రభుత్వాలు సహకరించాలని చెప్పి కూడా వాళ్ళు నివేదికలు ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఆ నివేదికలు బుట్టదాఖలైన పరిస్థితి మనం చూశాం. అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా ఆ నివేదికలు చదవడము, ఆ బుట్టలు వేయడం తప్ప ఆ నివేదికలన్నీ ఇంప్లిమెంటేషన్లకు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మరి మన ప్రియతమ నాయకుడు, ఆ మహానేత దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతే అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. దాని తర్వాత మరి ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ సచార్ కమిటీ ఆ నివేదికలను అమలు చేస్తూ మరి ఇవాళ మైనార్టీ సోదరులందరినీ కూడా ఈరోజు ఆర్థికంగాను సామాజిక పరంగాను మరి వాళ్ళందరూ కూడా ఎదిగేదానికి అవకాశాలు కల్పించడం జరుగుతుంది. రాజకీయంగా కూడా వాళ్ళకి ఎదిగేదానికి అవకాశాలు కల్పించడం జరుగుతుంది. మరి గతంలో ఎప్పుడైనా చూసామా ఇంతమంది చైర్మన్లు? మనం ఎప్పుడైనా చూసాం మనం ఇంతమంది శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు? అత్యున్నతమైన స్థానం మన అక్కగారైన జకియా ఖానం గారు శాసన మండలికి డిప్యూటీ చైర్మన్. మనం ఎప్పుడైనా ఊహించామా? మరి ఊహకందని ఈరోజు మన నాయకుడు మన కోసం చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇది మైనార్టీల పక్షపాతి పార్టీ. మన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా తండ్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ విధంగా మైనార్టీలను అక్కన చేర్చుకున్నారో తండ్రి కన్నా 4 అడుగులు ముందుకు వేసి మైనార్టీలు నా వాళ్ళు అని చెప్పి ఈరోజు మనకు అక్కను చేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. మరి దానికి అనుగుణంగానే మరి ఇవాళ ఇన్ని పథకాలు ఈరోజు మైనార్టీలకు అందడం జరుగుతుంది. మరి ఇవాళ ప్రతిపక్షాలు చూస్తున్నాం. ఈరోజు యువగళం అని చెప్పేసి
మన లోకేష్ బాబు పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు. మరి ఇవాళ నేను ఈ వేదికపై నుంచి అడుగుతున్నాను, మరి ఈ లోకేష్కు ఎక్కడ ఈ పాదయాత్ర చేసేందుకు ఏ అర్హత ఉందని చెప్పి కూడా నేను ఈ వేదికపై నుంచి అడుగుతున్నాను. మొన్న 2014 ఎన్నికల్లో ఇదే మంగళగిరిలో ఓడిపోయిన వ్యక్తి. మరి అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు ప్రజలకు నేను ఉద్ధరిస్తానని చెప్పి ఈరోజు పాదయాత్ర చేస్తున్నాడు. ఆ పాదయాత్ర చేస్తూ నేను ఒక సోషల్ మీడియాలో చూశాను, ఒక చిత్తూరు జిల్లాలో వీకోటలో ఒక మైనార్టీ సదస్సు ఏర్పాటు చేశాడు. ఆ మైనార్టీ సదస్సులో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు, 2014లో మా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఎవరు కూడా ఒక్కరు కూడా శాసనసభ్యుడిగా గెలవలేదని చెప్పి చెప్తున్నాడు. మరి ఆ విధవను నేను అడుగుతున్నాను, 2014లో నువ్వు ఇచ్చిన సీట్లన్నీ కేవలం ఒక్క సీట్ ఇచ్చావు. ఆ ఒక్క సీటు కూడా ఎందుకు ఇచ్చావు అంటే అక్కడ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని గెలిపించాలని చెప్పి, మైనార్టీ ఓట్లను చీల్చి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని గెలిపించాలని చెప్పి ఆ స్థానంలో ఎట్లా ఓడిపోతారని తెలిసి కూడా కేవలం మైనార్టీలందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలకు ఓటు వేస్తారని చెప్పి ఒక మైనార్టీకి ఒక టికెట్ ఇచ్చాడు. నేను అదే వ్యధవరిని అడుగుతున్నాను ఈ వేదికపై నుంచి, నువ్వు కూడా 2014లో ఓడిపోయావు కదా, మరి నువ్వు ఎలా మంత్రి అయ్యావయ్యా? నీకప్పుడు మైనార్టీలు గుర్తుకు రాలేదా? నువ్వు ఎలా మంత్రి అయ్యావో మరి అదే తరహాలో ఒక మైనార్టీని మంత్రి చేయొచ్చు కదా. ఎందుకంటే నీ తండ్రికి మైనార్టీల మీద మమకారం లేదు. ఎందుకంటే మా రెహమాన్ గారు చెప్పారు, ఆయన అత్యంత దగ్గరగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పనిచేశాడు కాబట్టి మైనార్టీలంటే మమకారం లేదు, చంద్రబాబు నాయుడుకు ప్రేమ లేదు, ఆయనకి ఎలాగో ప్రేమ లేదు. మరి నువ్వన్నా మీ తండ్రి గారికి చెప్పి ఒక మైనార్టీకి మంత్రి పదవి ఇవ్వచ్చు కదా. నువ్వు ఏ విధంగా దొడ్డిదారిన నువ్వు మంత్రి అయ్యావో మరి అదే తరహాలో మైనార్టీకి కూడా మంత్రి ఇవ్వచ్చు కదా, ఇవ్వలేదు. మరి అదే సభలో మాట్లాడతాడు, ప్రజలందరూ చెప్తున్నాడు, మీకు రంజాన్ తోఫా ఇచ్చింది ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు. వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు అమాయకులు, చంద్రబాబు అని చెప్తున్నాడు. మా ఆఫీస్ కానీ ఇప్పుడే చెప్పాడు, మేము ఎవరు మైనార్టీలు ఆయన ఇచ్చే ఆ 200 రూపాయలు తోఫా భిక్ష కోసం మనం ఎదురు చూడడం లేదు. ఆ 200 రూపాయల భిక్ష తోఫా కోసం ఎవరు ఇక్కడ అల్లాడడం లేదు. మనం ఒక రంజాన్ నెలలో ప్రతి ఒక్కరూ వేలకు వేలు జకాత్ రూపంలో మనం పేదలకు చెల్లిస్తాము. నీ యొక్క ముష్టి తోఫా మాకు అవసరం లేదు. ఈరోజు మన నాయకుడు మన పిల్లల భవిష్యత్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు మనము విద్యాపరంగా వెనుకబడి ఉన్నాము, మనము సామాజిక పరంగా వెనుకబడి ఉన్నాము, మనం ఆర్థిక పరంగా మనం మైనార్టీలు వెనుకబడి ఉన్నాము, మన రాజకీయ పరంగా మనం వెనుకబడి ఉన్నామని చెప్పి గుర్తించి మరి ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మన పిల్లల చదువుల కోసం పెద్దపీట వేయడం జరిగింది, అమ్మ ఒడి ఇచ్చి. మరి నాడు నేడు ద్వారా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ డెవలప్ చేసి ప్రతి మైనార్టీ విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా చదువుకునే అవకాశాన్ని కూడా కల్పించడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా 45 ఏళ్లకు సంబంధించిన మన మహిళలకు చేయూత రూపంలో వాళ్లకు చేతులు పట్టుకొని నడిపించడం జరుగుతుంది. మరి అదేవిధంగా రాజకీయ పరంగా కూడా ఈరోజు అనేక పదవులు ఇచ్చి మైనార్టీలకు పెద్దపీట వేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇదయ్యా మార్పు అంటే, మార్పు తీసుకురావాలంటే సామాజిక పరంగా మార్పు తీసుకురావాలి, విద్యాపరంగా మార్పు తీసుకురావాలి, రాజకీయ పరంగా మార్పు తీసుకురావాలి. అప్పుడే ఆ సమాజం ఆ వర్గం అభివృద్ధి చెందుతుంది. నీ యొక్క ముష్ట 200 రూపాయల తోఫా ఇచ్చినంత మాత్రం మైనార్టీలు ఎవరు కూడా ఆర్థికంగా ఎదగలేరు, సామాజికంగా ఎదగలేరు. మరి ఈ విధంగా మనమందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతైనా ఉంది. మరి ఇలాంటి నాయకులు మళ్ళీ మన ప్రజల మధ్యకు వస్తున్నారు.
మరి ఏదేదో వాగ్దానాలు ఇస్తున్నాడు. చంద్రబాబు నాయుడు మళ్ళీ ప్రజల్లోకి వస్తున్నాడు. మళ్ళీ నేను అది చేస్తా, ఇది చేస్తా, అది చేస్తా అని చెప్తున్నాడు. నమ్మే పరిస్థితి లేదు. ఎందుకంటే 14 సంవత్సరాలు చూశాం మనం. 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఆయనకు చూశాం. 14 ఏళ్లలో చెయ్యనిది మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ 3.5 సంవత్సరాల్లో చేసి చూపించడం జరిగింది. మరి ఈ సమాచారాన్ని మనం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి గ్లోబల్ ప్రచారం చేయడంలో ఆయనకు దిట్ట ఎవరు లేరు. ఒక అబద్ధాన్ని 100కు 1000 సార్లు చెప్పి అది నిజమా అని అనిపించే ఆలోచన చేసేటప్పటికి ఆ స్థాయికి తీసుకొస్తాడు. ఖచ్చితంగా దానికి తిప్పికొట్టాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. మరి ఇవాళ నేను ఈ వేదికపై నుంచి మా నాయకుని యొక్క గొప్పతనం మీకు చెప్పుకుంటాను. మైనార్టీలు అంటే ఆయనకి ఎంత ప్రేమ ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఈరోజు నేను ఈ స్థాయిలో ఉన్నానంటే 2014లో నేను శాసనసభ నాకు ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇమ్మని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కోరడం జరిగింది. మరి ఆనాడే అప్పుడే వాళ్ళ మేనమామ అయిన రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు కూడా నాకు కడప ఎమ్మెల్యే సీట్ కావాలని కోరడం జరిగింది. సొంత మేనమామని పక్కన పెట్టి మైనార్టీ అయిన నన్ను ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చిన ఘనత మన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది. ఒక్కసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి చూస్తాం. హిందూపూర్ సీటు ఎవరిదండి? హిందూపూర్ సీటు చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో అబ్దుల్ గనీ అని చెప్పి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఆయనకు సీట్ ఇవ్వకోకుండా తన సొంత బావమర్ది కోసం సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేని అబ్దుల్ గనీని పక్కన పెట్టి సొంత బావమర్ది వియంకుడికి ఇచ్చిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడుది. చూడండి నాయకుల మధ్య తేడా చూడండి. ఇక్కడ సొంత మేనమామను పక్కన పెట్టి మైనార్టీకి ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ మైనార్టీని పక్కన పెట్టి వాళ్ళ సొంత బావమర్ది కోసం హిందూపూర్ టికెట్ కేటాయించడం జరిగింది. ఇది నాయకునికి మైనార్టీల పైన ఉండే మమకారం, ప్రేమ. ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి అని చెప్పి కూడా సోదరులారా మీకు అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇంకొక విషయం చెప్తాను. ఆయనకు మైనార్టీలు అంటే ఎప్పుడు గుర్తుకొచ్చారో కూడా ఒకసారి చెప్తాను. మన భూమా నాగిరెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత నంద్యాల ఉప ఎన్నిక వచ్చింది. నంద్యాల ఉప ఎన్నికలో గెలవాలంటే అక్కడ సుమారుగా 60,000 మంది మైనార్టీ ఓట్లున్నాయి. దానికోసం మైనార్టీలు మళ్ళీ గుర్తుకొచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి. లేకపోతే ఆ ఫారూక్ గారికి ఎమ్మెల్సీ వచ్చేది కాదు, మంత్రి కూడా వచ్చేది కాదు. ఆ ఎన్నికల్లో గెలవాలని చెప్పి మరి ఆ రోజు ప్రజలకు అక్కడ మాట చెప్పాడు కాబట్టి మరి ఆయనకు ఎమ్మెల్సీ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఎప్పుడు ఎన్నికలు వస్తాయో అప్పుడే మైనార్టీలు గుర్తుకొస్తాయి చంద్రబాబు నాయుడికి, వాళ్ళ తనయుడు లోకేష్కి కూడా, మరి ఆయన దత్తపుత్రుడైన పవన్ కళ్యాణ్కి కూడా. మరి అందుకు ఇలాంటి నాయకులకు, ఇలాంటి పార్టీలకు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. మన కోసం, మైనార్టీల అభ్యున్నతి కోసం గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కృషి చేశారు. మరి ఇవాళ ఆయన తనయుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్కరే మన కోసం కృషి చేస్తారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఇప్పటికే మన హఫీజ్ ఖాన్ గారు అనేక విషయాలు చెప్పారు. మరి ముందుగా మనం కోరుకునేది ఆత్మగౌరవం. ఎక్కడైతే మనకు ఆత్మగౌరవం దక్కుతుందో, ఏ నాయకుడి కాడ మాకు ఆత్మగౌరవం దక్కుతుందో, ఏ పార్టీలో మాకు ఆత్మగౌరవం దక్కుతుందో మనమందరం కూడా ఆ పార్టీ కోసం, ఆ నాయకుని కోసం అహర్నిశలు కృషి చేయాలి. మరి అలాంటి పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా రాబో రోజుల్లో 1 సంవత్సరం కాలంలో మనకు ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. మన నాయకుడు చెప్తుంటాడు, ఒక దమ్మున్న నాయకుడు ఎవరంటే మన నాయకుడు, మన ముఖ్యమంత్రి గారే. గతంలో ఎవరు కూడా మనం వినలేదు. మీ కుటుంబానికి మేలు జరిగింటేనే
నాకు ఓటు వేయని చెప్పి అడిగే నాయకుడు ఎవరికైనా దమ్ముందా ఈ దేశంలో? మీ కుటుంబానికి మేలు జరిగింటేనే నాకు సహకరించండి అని అంత ధైర్యంగా చెప్పే నాయకుడు ఎవరన్నా ఉన్నాడా? అంటే ప్రతి కుటుంబానికి మేము మేలు చేశాము, ఖచ్చితంగా ప్రతి కుటుంబానికి మేలు జరిగిందని చెప్పి మనమందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే. మరి అవన్నీ కూడా మనం ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్ళాలి. మరి ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఏదైతే కుట్రలు కుతంత్రాలకు మనమందరం కూడా తిప్పికొట్టాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి పైన ఉందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటారు. రాబో రోజుల్లో జిల్లా స్థాయిలో కూడా మీటింగ్ పెట్టాం, మరి రీజనల్ స్థాయిలో కూడా మీటింగ్ చేపెట్టాం. అదే తరహాలో రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా 1,00,000 మంది మైనార్టీ సోదర సోదరిమణులతో పెద్ద మీటింగ్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, మీరందరూ కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన మరుక్షణమే మీరందరూ ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి. గడప గడపకనే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. మీ శాసనసభ్యులతో మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ కండి. ఖచ్చితంగా మైనార్టీలకు జరిగిన మేలు మనం అందరం కూడా ప్రజలకు వివరించి తెలియపరచాలని చెప్పి కూడా మీకందరికీ కూడా సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ, మరి ఈ కార్యక్రమంలో ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సోదరులకు స్నేహితులకు మరి మా సోదరిమణులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై జగన్, జై జగన్, జోహార్ వైఎస్ఆర్. వేదిక మీద ఉన్న సహచరులకు, ముఖ్యంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజాద్ బాషా గారికి, కౌన్సిల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ జకే అమ్మకు, మైనారిటీ విభాగం అధ్యక్షుడు, అలాగే వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ ఖాదర్ బాషా గారు, ఇతర నాయకులు, అలాగే ఇక్కడికి రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన ముఖ్యమైన క్షేత్రస్థాయిలో ముఖ్యమైన క్రియాశీలక పాత్ర వహిస్తున్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు అందరికీ నమస్కారం. మీరందరూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, నేను మైనారిటీ నాయకులుగా చూడట్లేదు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నమ్మకం చూరగొని పార్టీలో కానీ లేదా ఎన్నిక లేదా ఎంపిక కాబడిన పదవుల్లో కానీ ఉన్న మీరంతా కూడా పార్టీలో క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తున్న ఇతర వర్గాల నాయకుల్లాగే మీరు కూడా నాయకులు. అయితే మీరు ముస్లిం మైనారిటీ వర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నందువల్ల ముస్లిం మైనారిటీలకు సంబంధించిన సమస్యలు కానీ అవసరాలు కానీ వారి భావోద్వేగాలు కానీ వారి ఆలోచనలు కానీ అన్నీ మీకే ఎక్కువగా తెలుస్తాయి. కనుక మీ ద్వారా వాళ్ళ హృదయాలను టచ్ చేయడానికి, వాళ్ళతో కూర్చొని చర్చించి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో సరైన నిర్ణయం లేదా సరైన అడుగు ఏ దిశగా వేయాలి, ఎవరితో ఉండాలని ముస్లిం మైనారిటీ ప్రజలందరికీ వాళ్ళలో ఆలోచనలు రేకెత్తించే విధంగా మీరు అడుగులు వేయడానికి మీకున్న అవకాశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవడానికే ఈరోజు ఇక్కడ కలిసినాం. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మాట్లాడిన నాయకులు వివరించిన దాని ప్రకారం, అలాగే మీరు అక్కడ చూసింది, ఇవన్నీ కూడా మనం రోజువారీ మన ప్రభుత్వమే ఇస్తున్నప్పటికీ, మన పార్టీ ఇస్తున్నప్పటికీ, మన నాయకుడు ఇస్తున్నప్పటికీ అన్నీ మన దృష్టిలో ఉండవు. చూస్తున్నప్పుడు మనకే ఆశ్చర్యం వేస్తే, ఓ ఇంత చేశామని, ఇంత సాయం చేశామా, ఇన్ని దశాబ్దాల్లో ఏ ప్రభుత్వం చేయనంత మన ప్రభుత్వం ముస్లిం మైనారిటీ ప్రజలకు ఇంతగా చేసిందా అని మనకే ఆశ్చర్యం వేసేంతగా అంకెలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి అంకెలు. ఈ అంకెలను ఇదేదో
మన జీవితాలకు సంబంధం లేని అంకెలు కాదు. మామూలుగా జీడిపి అనో ఏదో పేదరికం శాతము ఇట్లాంటి రకరకాల లెక్కలేస్తారు. ఈ అంకెలేవో నేరుగా డీబీటీ రూపంలో, అంటే నేరుగా బెనిఫిషియరీ ట్రాన్స్ఫర్ వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టిన డబ్బు కావచ్చు, లేదా వాళ్ళ కట్టించిన ఇల్లు కావచ్చు, నాన్ డీబీటీ మరో రూపంలో వాళ్ళ పిల్లలకి ఇచ్చిన స్కూల్ బ్యాగ్ కావచ్చు, వాళ్ళకి ఇస్తున్న పౌష్టికాహారం కావచ్చు, ఏదైనా సరే రాష్ట్రంలోని పేదరికంలో మగ్గుతున్న పేదలందరికీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం, అంటే మన ప్రభుత్వం, ఈ 3.5 ఏళ్లలో చేసిన సాయం, ఈ సాయం కూడా ఆ రోజు అవసరానికి ఉపయోగపడి ఆ తర్వాత వాళ్ళు బతుకు తెరువుకు కానీ లేదా తమ భవిష్యత్తు ఎట్టుండాలనేది నిర్ణయించుకోవడానికి కానీ ఉపయోగపడని రీతిలో ఉండేది కాదు, పూర్తిగా ఉపయోగపడే రీతిలో ఉండేది. గతంలో చేసినవన్నీ ఇచ్చినవి కరిగిపోయేవి, జీవితాలు మాత్రం అట్లే ఉండేవి. కానీ ఈరోజు చేస్తున్నది మాత్రం, మన ప్రభుత్వం చేస్తున్నది మాత్రం ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆ కుటుంబం భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దేది. ఈ పేద కుటుంబాల భవిష్యత్తు, బంగారు భవిష్యత్తే రాష్ట్రం బంగారు భవిష్యత్తుని విశ్వసించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ పథకాలు పెట్టారు. ప్రతి పథకము, దాంతోపాటు తర్వాత వచ్చిన ఉప పథకాలు కూడా, అవన్నీ మన మేనిఫెస్టోలో చెప్పాల, అన్నీ కూడా వచ్చే 5-6 ఏళ్లలోనే రాష్ట్రం స్వరూపం పూర్తిగా మార్చే రకంగా ఉన్నాయి. అందులో ఎస్సీలు ఉన్నారు, ఎస్టీలు ఉన్నారు, మైనారిటీలు ఉన్నారు, బీసీలు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మైనారిటీలకు ఎందుకు ఎక్కువ ఇది ఉపయోగపడుతుందంటే, అందరం చూసాం, దేశమంతా అదే పరిస్థితి, మన రాష్ట్రం ఎగ్జామ్షన్ కాదు. ఇక్కడన్నా అగ్రికల్చర్ ఉంది కాబట్టి కొంత మేలు, కానీ హైదరాబాద్ అక్కడ చూస్తే, లేదా ఇక్కడ నగరాలు లేకపోతే రోజంతా కష్టపడి ఏదో ఒక పని చేసుకొని బతకడం తప్ప ఒక వృత్తి అంటూ లేకుండా ఉన్నది ఏదైనా ఉందంటే అది మైనారిటీలే, ముస్లిం మైనారిటీలే అవుతారు. అది సైకిల్ షాపుల దగ్గర కావచ్చు, మెకానిక్ షాప్ దగ్గర కావచ్చు, మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఏవో వృత్తి ఉంటుంది. ఆ వృత్తి మీద డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు తర్వాత మెల్లగా వేరే రంగాల్లోకి పోతూ వచ్చారు. కానీ దీనికి తోడు కేవలం ఓటు బ్యాంకుగానే కన్సిడర్ చేయడం వల్ల, వాళ్ళు అట్లుంటేనే మనకు ఓట్లు వస్తాయని అనుకున్నందువల్ల గతంలో పార్టీలు జీవితాలు మారలేదు. అందులో ముస్లిం మైనారిటీల జీవితాలు ఒక 5% ఏమైనా పెరిగితే డెవలప్ అయి ఉండొచ్చు. రిజర్వేషన్లు లేనందువల్ల వాళ్లకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చేంతవరకు విద్యాపరంగా కానీ ఉద్యోగపరంగా కానీ కూడా పెద్ద ముందుకు రాలేకపోయారు. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇది ఎక్కువ అవసరం ఎవరికి ఉంది, ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వం సహాయం చేసినా కూడా అది ఎక్కువ అవసరం ఎవరికి ఉందంటే, నేను గట్టిగా భావించేది ముస్లిం మైనారిటీలకే అవసరమని ఎందుకు భావిస్తున్నానంటే, వాళ్ళకి వేరే ఏదీ లేదు. ఆ కోర్సు, ఆ క్రమం రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో మొదలైతే అది ఇప్పుడు పూర్తి టాప్ గేర్లో ఫుల్ స్పీడ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో రూపుదిద్దుకుంది, పరుగులు ఎడుతోంది. 3.5 ఏళ్లలోనే ఫలితాలు కూడా కనపడుతున్నాయి మనకు. ఇప్పుడు చెప్పిన అంకెలన్నీ అవే రియాలిటీ. ఆ అంకెల్లో చూస్తే ఏం కనపడుతుంది అంటే, 4,73,000 మంది పిల్లలు అమ్మఒడి ద్వారా స్కూల్కి పోతున్నారు, 2,50,000 మంది ఉన్నత విద్యలో ఉన్నారు. వాళ్లకు మనం అంటే పేదరికం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, డబ్బున్న వాళ్ళు చదువుకుంటుండొచ్చు, వీళ్ళు కాక మైనారిటీ. 6 లక్షల మంది ఎంతో పెన్షన్ వస్తుంది. ఇంకో 3 లక్షలు 4 లక్షల మధ్యన ఇంటి స్థలాలు వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ 3-3.5 ఏళ్లలోనే. అంటే నేను ఇవే ఎందుకు చెప్తూ వస్తున్నానంటే, ఆరోగ్యశ్రీ అంకెలు ఏవో ఉన్నాయి. మొత్తం మీద 21,000 కోట్ల పైచిలుకు ఈ 3.5 ఏళ్లలో ఏదో నేరుగా కానీ, అందులో 10,000 కోట్ల పైచిలుకు నేరుగా నగదు రూపంలోనే
మన ముస్లిం మైనారిటీ కుటుంబాలకు, పేద కుటుంబాల చేతుల్లో జగనన్న పెట్టాడు. అంటే మనం పెట్టాం, మన పార్టీ పెట్టింది, మన ప్రభుత్వం పెట్టింది. ఇది కాక మరో 10,000 కోట్ల పైన ఇళ్ల స్థలాల రూపంలో కానీ, నేను ఇంతకుముందు అన్న పౌష్టికాహారం కానీ, గోరుముద్ద స్కీమ్ కింద కానీ, వాళ్ళకి ఇచ్చిన బ్యాగులు కిట్ల ద్వారా కానీ ఇవి చేశాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా వాళ్ళు చదువుకునే పాఠశాలల అభివృద్ధి, వాళ్ళు వెళ్ళే ఆసుపత్రులు, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు ధీటుగా మార్చిన వాటి గురించి నేను లెక్కేయట్లే, స్కూళ్ళు కానీ వాటిని. అది అందరూ ఎంజాయ్ చేసేదే, దాంట్లోకి పోతారు, వీళ్ళు వెళ్తారు కాబట్టి వాటిని దీంట్లోకి రాలే. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాడు నేడు కింద ఇది ఓన్లీ నేరుగా అందించినవి. ఈ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంకొక 5 ఏళ్ల తర్వాత ముందుకు చూస్తే 2027-28 వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఉన్నత విద్య చదువుకుంటారు, ఉద్యోగాల్లో ఎక్కడో చోట సెటిల్ అవుతారు, లేదా వ్యాపారాలు పెట్టుకుంటారు. మహిళలకు ఇచ్చిన సాయం, డ్వాక్రా మహిళలు కూడా, డ్వాక్రా మహిళలది మనం ఇస్తున్నది ఆసరా కింద మనం ఇచ్చిన అంకెలు చూస్తే వాళ్ళంతా కూడా ఏదో ఒక దాంట్లో మళ్ళీ పెట్టుబడి పెట్టి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకోవడము, తోపుడు బండ్ల వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడము, వాహన మిత్ర కింద ఆటోలు నడుపుకునే వాళ్ళకి సాయం చేయడము, వీటన్నిటిలో ఎవరు ఉంటారంటే మన ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు, సోదరీమణులు వాళ్ళే ఉంటారు. మీరు 11 లక్షల పైచిలుకు ఇళ్ళు ఏదో ఒక స్కీమ్ బెనిఫిట్ అయినట్టు, అంటే 87% పైగా రాష్ట్రంలో ముస్లిం మైనారిటీ కుటుంబాలు మన ప్రభుత్వం నుంచి ఏదో ఒక స్కీమ్ కింద ప్రయోజనం పొందేయాలి. అంటే మనం వెళ్ళి మీరు ఎక్కడ టచ్ చేసినా మాకు జగనన్న ఇది ఇచ్చాడని చెప్పే కుటుంబాలు 87% పైగా ముస్లిం మైనారిటీ కుటుంబాలు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. మరి వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి మనం పోయి? ఇదంతా చేస్తున్నది కేవలం ఏదో ఎన్నికలను ఉద్దేశంలో పెట్టుకోను, లేక ఓట్లు ఎట్లా కొల్లగొట్టాలని కదా. అవి ఎలాగో ఉన్నాయి. రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన పుణ్యకార్యాల వల్ల, ఆయన చేసిన ఆ రోజు 4% రిజర్వేషన్ వల్ల, ముస్లింలకు ఒక వెలుగుబాట చూపినందువల్ల ఆయన కుమారుడుగా ఆశీస్సులు ఉన్నాయి. డే 1 నుంచి అవి కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారిలాగా ఎన్నికల సమయం వస్తే ఇందులో 10% హామీలు ఇచ్చి ఓట్లు కొల్లగొట్టుకోవచ్చు. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఉద్దేశం అది లేదు. మీరు గమనిస్తే ఈరోజు కాదు, నాకు బాగా గుర్తు, ఆయన బై ఎలక్షన్లో నిలబడిన రోజు నుంచి కడప వీధుల్లో తిరిగినా ఎక్కడైనా సరే ఓపెన్గా మైనారిటీలు నా ఆత్మ బంధువులు, ముస్లిం మైనారిటీలు నా ఆత్మ బంధువులు, మళ్ళీ చెప్తుంటాము ఇప్పుడు దాన్ని మార్చి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీలు మా డిఎన్ఏలో, అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ డిఎన్ఏలో ఉన్నాయి. అది లేకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు. కాబట్టి మన కుటుంబం గురించి మనం ఆలోచించేప్పుడు అది ఎంత బాగుండాలని ఆలోచనలు వేస్తామో, పథకాలు వేసుకుంటామో, మన రాష్ట్రంలో ఉండే బడుగు వర్గాల్లో, నిస్సహాయుల్లో అత్యధికంగా ఉండే ముస్లిం మైనారిటీలు అదేవిధంగా బాగుండాలని మన పథకాలు ఉంటాయి. వేరే రకమైనవి రావు, మన ఆలోచనలో రావు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనలో రావు, మన పార్టీ ఆలోచనలో రావు, మనం చేసే పనులు రావు. అందుకే ఇంత కష్టాల్లో కూడా 21,000 కోట్లు ఓ పక్క ప్రతిపక్షాలన్నీ ఏకమై విష ప్రచారం చేస్తూ ఎట్లా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొదలుపెట్టిన సంక్షేమ యజ్ఞం అనేది ఆగిపోవాలి. అదే రామాయణంలో చూస్తుంటాం, వాళ్ళు ఏదో చేస్తుంటే రాక్షసులంతా వచ్చి దాంట్లో యజ్ఞంలో ఇది వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని పాత దీంట్లో చూస్తే, ఆ రకమైన ప్రయత్నాలు వాళ్ళు ఎంతవరకు పోతున్నారో మీరందరూ, ఎంత పార్టీ నాయకులు మీకు తెలుసు. సెంటర్కి రాస్తున్నారు, అదేదో లిమిట్స్ దాటారని రాస్తారు, ఆర్బీఐకి రాస్తారు. ఎక్కడ ఆదాయం ఎట్లా తగ్గాల, ఒకవేళ అప్పు పుట్టకుండా ఎట్లా,
లేదా ఇంతమందికి ఇచ్చావు ఈ నలుగురికి ఎందుకు ఇవ్వాలి 90% ఇచ్చావు 10% ఎందుకు ఇవ్వలేదు? వీళ్ళేమో వాళ్ళు ఒక 10% కూడా ఇవ్వాలా 90% మందికి ఎగ్గొట్టారు మనం 90% మందికి ఇస్తే ఈ నలుగురికి ఎందుకు ఇవ్వాలి అని అడుగుతారు. ఏదో ఒక రకంగా యజ్ఞాన్ని ఆపాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయినా కూడా కోవిడ్ లాంటి మహమ్మారి వచ్చినా సరే ఎక్కడ కూడా చిన్నపాటి ఇది లేకుండా డేట్తో సహా క్యాలెండర్ పెట్టుకొని మరీ మనం పథకాలు కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ఈరోజు. ఎందుకంటే ఇది మధ్యలో ఆపితే పెట్టిన ఇది కూడా వృధా అవుతుంది. ఈ కుటుంబాలన్నీ లక్షలాది కుటుంబాలు ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నవి. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది మనకు కదా 1వ తేదీ జీతం వస్తే ఎట్లయితే ఫస్ట్ వీక్లో జీతం ఎట్లా వస్తే మన నెలకు ప్లాన్ చేసుకుంటాము, రాష్ట్రంలో ఉండి ప్రతి పేద కుటుంబము లేదా రైతు కుటుంబము జగనన్న దగ్గర నుంచి మాకు ఈ మంత్లో ఇది వస్తుంది, ఈ నెలలో ఇది వస్తుంది, ఈ నెలలో ఇది వస్తుంది రాసుకునేంత పకడ్బందీగా పథకాలు అమలు చేస్తున్నాం. సో నాకు అమ్మఒడి ఇప్పుడు వస్తుంది, నేను నా పిల్లాడి మీదే చేసుకోవచ్చు, నాకు ఆసరా ఇది ఇప్పుడు వస్తుంది చేసుకోవచ్చు, నాకు చేయూత ఇది వస్తుంది, వచ్చిన దాంతో నేను వచ్చిన ఇది చేసుకోవచ్చు బిజినెస్ అని ప్లాన్ చేసుకునే రకంగా బిగించి ఇవన్నీ చేయడంతో పాటు నా కుటుంబం ఎట్లా ఉండాలి అని నాకు నేను నిర్ణయించుకొని నా పిల్లలను చదివించుకొని నాకు నా చేతనైన పని చేసుకుని అది వృత్తి కావచ్చు లేదా చిన్నపాటి వ్యాపారం కావచ్చు, పాడి కావచ్చు, వ్యవసాయం కావచ్చు, ఇన్ని వెసులుబాట్లు కల్పించి ఇంకా ముందుకు నడవండి మీరు అని మనం వాళ్ళను కదిలిస్తున్నాం. జనం కూడా కదులుతున్నారు. దీని ఫలితాలు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు వచ్చే 5-6 ఏళ్లలో పూర్తిగా ఎవరి మీద డిపెండ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మా బతుకులు ఎట్టుండాలని మేమే నిర్ణయించుకోగలం అనే స్థాయిలో ఆ రోజు. ఎందుకంటే మీరు గమనించాం, మనం అందరం గమనించాం, రిజర్వేషన్లు వచ్చి ఇంతకాలమైనా కూడా ఎస్సీలవి కానీ ఎస్టీలవి కానీ కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టిన దశాబ్దాలు పట్టింది. అంటే దాన్ని ఉపయోగించుకొని మేము పైకి రావచ్చు అని. ఎందుకంటే దాన్ని ఉపయోగించుకొని పైకి రావాలంటే మన ఆలోచనలో మార్పు రావాలా, కొంత క్రమశిక్షణ అవసరము, కొంత మన మన అలవాట్లు మార్చుకొని దాంట్లోకి పోవాలన్నా కూడా పోవాలనే స్పృహ కూడా లేకుండా అభివృద్ధి చెందాలని నా కుటుంబం అనే బెటర్ మంచి దీంట్లోకి తీసుకెళ్ళొచ్చు అనే స్పృహ కూడా లేని దాంట్లో దశాబ్దాలు పడుతుంది స్లోగా డెవలప్ కావడానికి. పేదరికం నుంచి బయటికి రావాలన్నా లేదా మన సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడాలన్నా ముందు ఆలోచన తపన కుటుంబాల్లో రావాలి. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకుని విద్యాపరంగా మిగిలిన అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం కలిగిస్తున్న అవకాశాలను ఉపయోగించుకొని పైకి రావాలి. ఇక్కడ ప్రతి చోట మన పార్టీ నాయకుల అవసరం ఆ కుటుంబాలకు ఉంటుంది. మీరు కానీ స్థానికంగా ఉన్న ఆ క్రమంలోనే మనం ఏం చేస్తున్నామో దానివల్ల భవిష్యత్తు ఎట్లుంటుంది, ఎవరికైనా నా కుటుంబం భవిష్యత్తు ఎట్లుంటుంది అనే దాని మీదనే వ్యామోహం కానీ మోజు కానీ ఉంటుంది తప్ప సంబంధం లేని దాన్ని జరిగితే ఎక్కదు. ఇదిగో నువ్వు భవిష్యత్తులో నీ కుటుంబం ఇట్లుంటుంది, నువ్వు వాడుకుంటే మా జగనన్న ఇవన్నీ కల్పించినాడు, వీటన్నిటిని వాడుకుంటే ఇంత బాగుంటుంది, నువ్వు నలుగురికి చెప్పు, ఇంకా వీలైనన్ని ఎక్కువ పథకాలు వాడుకుందాం, మన భవిష్యత్తు మనం తీర్చిదిద్దుకుందామని మనం వాళ్ళకు చెప్పగలగాలి. అలా చెప్పగలిగిన ఆ శక్తి కానీ లేదా అర్హత కానీ మనకు అంటే మైనారిటీ మన నాయకులకు కానీ మన కార్యకర్తలకు కానీ ఉన్నంతగా వేరే వాళ్ళకు ఉండదు, అర్థమవుతుంది. కాబట్టి జనంలోకి అది ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలనేది మనం ఇప్పుడు ఆలోచించాలి. ఎందుకు వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ అంటే, ఇంతకుముందు ఎవరో మెన్షన్ చేశారు, నేను ఒక పార్టీ చెప్పాను. ఇప్పుడు మనకు సంబంధించి సంక్షేమ పథకాలు తద్వారా వచ్చే సామాజికంగా వాళ్ళకు వచ్చే సాధికారత, దీంతోపాటు రాజకీయ సాధికారత ఒకటి, అది కూడా గతంలో లేనంతగా ఈరోజు ఈ హాల్ ఎంతగా నాయకులతో నిండింది. ఇది నాయకుల సమావేశం, బహిరంగ సభ కాదు, కార్యకర్తల సమావేశం కాదు. ఇంకా చాలామందిని తీసుకోలేదు, కింది స్థాయి వరకు మరీ సర్పంచులు వార్డు మెంబర్లు జరుపుకోలేదు, పోతే ఇంకా పెద్దది అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడే కాదు, ఎక్కడ ఏ మీటింగ్ జరిగి ఏ స్టేజ్ మీద చూసినా కిక్కిరిసిపోతుంది. ఒక్కోసారి అందరికీ స్థానంలో కింద కూర్చోబెట్టాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే
ప్రతి వర్గం నుంచి కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల నుంచి మనం పెట్టుకొని 50% దీన్ని పెట్టుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే చట్టం చేశారో దానివల్ల తొలి అడుగులు పడుతున్నాయి. ఇది బహుశా 2 దశాబ్దాల కింద బట్టి ఈ వేళకు మిగిలిన అన్ని వీటిలోకి మిగిలిన వర్గాలతో ఇప్పటికే ముందున్న అగ్రవర్ణాలు కానీ అగ్రవర్గాలు కానీ ఏదైతే ఉన్న వాటితో పోటీపడి నాయకులు తయారు కావాలేమో, కానీ జరగలేదు. అది ఇప్పుడు జరుగుతోంది. ఇది కూడా వచ్చే 5-6 ఏళ్ళు 10 ఏళ్లలో నాకు గట్టి విశ్వాసం ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆ విశ్వాసం ఉండే అవకాశాలు పెంచి ఇచ్చేస్తున్నారు. రాజకీయంగా కూడా పోటీ పడి రిజర్వేషన్ అక్కర్లేదు, నాయకుడుగా మేము కూడా అందరితో ధీటుగా నిలబడగలమనే ఇది మైనారిటీలు, ముస్లిం మైనారిటీలు కూడా వచ్చే రకంగా సెలక్షన్ మనం ఇన్నాళ్ళు చేసాం. దానివల్లనే ఇంతమంది ఈరోజు మన ముందుకు వచ్చారు. అది కూడా జరుగుతుంది. దీంతోపాటు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో మన విశ్వాసాలను, మన మత విశ్వాసాలను మనం స్వేచ్ఛగా ఇది చేసుకోగలిగి ఎలాంటి అభద్రతాభావంకి గురి కాకుండా ఉండాలంటే దానికి పెట్టని కోట భద్రత ఇవ్వగలిగిన ఏకైక పార్టీ ఎవరు అంటే వేరే లేదు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నంతకాలం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఆయన వారసులు కానీ ఉన్నంతకాలం, ఈ పార్టీ ఉన్నంతకాలం ముస్లిం మైనారిటీలు కానీ ఇతర మైనారిటీలు కానీ ఎస్సీలకు కానీ ఎస్టీలకు కానీ బీసీలకు కానీ ముఖ్యంగా ముస్లిం మైనారిటీలకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎప్పుడు పొలిటికల్ ఇది వచ్చేసరికి సున్నితమైన అదొక అంశం అయిపోయి విభేదాలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నించే శక్తులు ఎప్పుడు యాక్టివ్ కావడము, ఎన్నికలకు ముందు అవి క్రియాశీలకంగా కావడం గమనిస్తున్నాం. వాటిని తిప్పికొట్టాలంటే ఒక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకే సాధ్యం. ఈ స్పృహ ప్రతి ముస్లిం మైనారిటీ దీంట్లోకి వ్యక్తిలోకి కుటుంబంలోకి అది రావాలి. ఓట్ల పరంగా చూస్తే ఎలాగో మనకు ఓన్ చేసుకుంటున్నారు, వేస్తున్నారు. కానీ దాంతోపాటు నిర్భయంగా ఉండగలము. వీళ్ళు చెప్పే మాయమాటాలను మనం నమ్మనకూడదు. వేరే వాళ్ళు చెప్పేది మనం జగనన్నతోనే ఉంటేనే, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే ఉంటే మనకు పూర్తి స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రాలు, భద్రత అన్నీ ఉంటాయి, భరోసా ఉంటుంది అనే విశ్వాసం ఉండడమే కాకుండా ఆ ఉన్న విషయం కూడా మొత్తం ప్రపంచానికి తెలియాలి. మనకు వచ్చే 70-75% కాదు, ఎందుకు 90% ఓట్లలోకి మారకూడదు, ప్రయత్నం చేయకూడదు. అలాగే ఎవరన్నా వచ్చి అసలు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఎందుకు ఇవ్వాలి? అలా చేసే వాళ్ళని ఎక్కడెక్కడ వీళ్ళు ఎందుకు నిలదీయలేకపోతున్నారు? రోజుకోక రంగు మార్చే చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వాళ్ళు ఇప్పటికి ఎన్ని రకాల ప్లేట్ మార్చాడో, నాలుగు ఎన్ని మడతలు పడి ఉంటుందో. అయినా సరే తను ఈరోజు కూడా ఎలాంటి ఇది లేకుండా ముస్లిం మైనారిటీల దగ్గరికి వెళ్ళి నేను మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను, నన్ను నమ్మండి అని చెప్పగలుగుతున్నాడంటే, అతన్ని క్వశ్చన్ చేయట్లేదంటే, ఇంకా ఏదో భ్రమను క్రియేట్ చేయగలిగిన శక్తి అతనికి ఉందంటే మనమేమన్నా చొరవ చూపట్లేదేమో, చూపాల్సినంతనే అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది. దానికోసమే మనం ఎన్నికల సమయంలో ఆ రోజు ఏదో అందరితో పాటు మనం పోవడం కాకుండా ఇప్పటి నుంచి ఇంత చేశాం, ఇంకా చేస్తున్నాం, ఇంకా ఏం కావాలో చేయగలిగిందంతా అది కూడా చేస్తాం. మీ తలరాత మీరే రాసుకోవడం కాకుండా మీరు రేపు అన్ని రకాల సాధికారతను మీరు అనుభవిస్తూ ఆ తరువాత ఇవన్నీ ఇచ్చింది మాకు జగనన్న, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చారు, ఈయన ఉంటేనే మాకు ఇవి ఉంటాయనే స్పృహ కూడా మీకు ఉండాలి, నిలుపుకోవాలి అనే ఆలోచన కిందకి తీసుకెళ్ళడం అనేది అది నిరంతరం జరగాల. మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళ దగ్గర జరగాల. ఎక్కడైతే మనం దానివల్ల ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగిన దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళి మనం చెప్పగలగాల. ఏదో ఒక సభలో పెట్టిపోవడం కాకుండా, అంటే మన తలలో ఎప్పుడు వాళ్ళు మెదులుతూ ఉండాలి. కింద వాళ్ళకు కూడా
పేటెంట్ ఎవరిదంటే వైఎస్ఆర్సీపీది. ముస్లిం మైనారిటీస్ పేటెంట్ ఏదంటే వైఎస్ఆర్సీపీ. ఎందుకు? ఇదిగో మేము ఇదిగో చెప్పగలుగుతున్నాం. ఇంకోటి ఎవరినో నేను చెప్పమానండి. మీకు ఎక్కడైనా ఏదైనా అనుమానాలు అపోహలు ఉంటే చెప్పండి, మేము నివృత్తి చేస్తాం. బట్ అల్టిమేట్గా మీరు ఇది రియలైజ్ కావాలని గట్టిగా మనం ఈ కింద ఎవరైతే ప్రభావశీలురైన ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అంటాం కదా, అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడము, డిస్కషన్ పెట్టడము, డిబేట్ జరపడము, ఎంగేజ్ చేయడము, ఇది ఇమ్మీడియట్గా మొదలు కావాలి. ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది. అదే ఒక మసీదులో కావచ్చు, లేదా ఇంకా మతగురు ఇళ్లల్లో కావచ్చు, లేదా ఒక యూనివర్సిటీలో కావచ్చు, లేకపోతే ఒక కాలేజీలో కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే ఎక్కడ కాంగ్రిగేషన్ కొంత ఉంటే అక్కడ మన వాళ్ళు ఉండాలి. మనమేం దాచిపెట్టుకునేది ఏం లేదు. మనము వాళ్ళు ఇబ్బంది పడాలి, ఎవరో అవతల మన ప్రతిపక్షాలు. మనకే ఉంది చెప్పడానికి ఎంత ఉంది, ఇంకా గుర్తురాక మర్చిపోతాం. చిట్టా అంత పెద్దది మన దగ్గర. అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన బెనిఫిట్స్ అందిన కుటుంబాలు 90% పైగా ఉన్నాయి. కాదనైతే ఎవరో లేరు. ఇంతకుముందు ఎవరో ఉన్నట్టు గడప గడపలో అంజాద్ లాంటి వాళ్ళకు ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే, లేదా వాళ్ళతో తిరుగుతున్న వాళ్ళు, వాళ్ళ వెనక మీ అందరూ కూడా మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు గడప గడపలో. కాబట్టి రెస్పాన్స్ ఎట్లా వస్తుందని చూస్తుంటారు. దాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవడము, సస్టైన్ చేసుకోవడము, కంటిన్యూయేట్ చేయడము, మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా అది చేరేట్ చేయడము, ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఎంగేజ్ చేయడం అనే బాధ్యత ఆ వర్గం నుంచి వచ్చిన మీకు, మీ వెనకముందు ఇంకా ఇక్కడికి రాలేని వాళ్ళే ఉంటే అందరికీ తెలియాల్సి ఉంటుంది. దానికి అవసరమైన మెటీరియల్ అంతా వస్తుంది. మీరు ఇమీడియట్ మొదలుపెట్టి వచ్చే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రోజుల్లో అందులో పార్టీలో కూడా స్ట్రక్చర్ ఒకటి డిఫరెంట్ ఫామ్ అవుతుంది. మీరు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు పార్టీ నాయకులుగా కట్టుకుంటా. కింద సెక్రటేరియట్ యూనిట్గా తీసుకొని కన్వీనర్లను పెడుతున్నాం, అయిపోయింది. ఇప్పుడు గృహ సారథులని అది కూడా ప్రాసెస్ అవుతుంది. వాళ్ళది ప్రతి 50-100 ఇళ్లకు లేదా ఒక వాలంటీర్ ఉన్న ఇంటికి ఎన్ని ఇళ్ళు ఉంటే అన్ని ఇళ్ళకి పెడుతున్నాం. కాబట్టి మైక్రో లెవెల్కు మనం పోగలుగుతున్నాం. ఎక్కడైతే ముస్లిం మైనారిటీ లొకాలిటీస్ ఉన్నాయో అక్కడ మీ ఆలోచన, మన ఆలోచనలు మీరు తీసుకుపోవడానికి అవసరమైన రకంగా ఆ స్ట్రక్చర్ని మీరు వాడుకోవచ్చు. మీరు చొరవ చూపాల. ఆ స్ట్రక్చర్ ద్వారా పంపించవచ్చు. అక్కడే చిన్న చిన్న మీటింగులు పెట్టచ్చు. బట్ మర్చిపోవద్దు మీరు, ఎందుకంటే వచ్చే ఎన్నికలు కానీ ఆ తరువాత కానీ కేవలం మతపరమైన దీనితోనే రకరకాల క్రియేట్ చేయడానికో, సృష్టించడానికో కుట్రలు జరుగుతాయి. ఆ పేరు మీదనే రాష్ట్రాన్ని రకరకాలుగా అల్లకల్లోలం చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంత సులభం కాదు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండగా అది అసాధ్యం, అది జరగనివ్వం. కానీ అది మనం అనుకున్నట్టు జరగనివ్వకుండా ఉండాలంటే మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళల్లో ఉండాలి. నీళ్ళల్లో చేపల్లాగా మనం అక్కడ ఉండాలి, వాళ్ళతో కూర్చోవాలి, వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. మైనారిటీలు ఎక్కువగా ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీలో అబ్జర్వర్స్ కూడా సపరేట్ పెడతా ఉంటున్నారు మన మైనారిటీ నాయకులు. అది చేద్దాం. ఇప్పటికే 60-70 మందిని సెలెక్ట్ చేశారు. మాట్లాడగలిగిన ఇది కిందికి హోదా కాకుండా, హోదా 2 ఉంటే మంచిది, కొంచెం తిరగగలిగి అందరితో మాట్లాడగలిగిన వాళ్ళు. ఇంకా వాలంటీర్గా వస్తే బాగానే ఉంటుంది. అల్టిమేట్గా ఓపిక, తిరగగలిగినది, వాక్చాతుర్యం, కొంచెం మాటకాడతనం ఉండే రెగ్యులర్గా తిరగగలిగిన ఎవరైనా ఉంటే కానీ ఎంతమందినైనా సరే. ఎందుకంటున్నానంటే మనం ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు, కానీ అల్టిమేట్గా ఇప్పుడున్న ఈ టెక్నాలజీ ఏదైతే డిజిటలైజేషన్ వచ్చింది, సోషల్ మీడియా వచ్చింది, మీడియా విపరీతంగా వచ్చినాయి. 24/7 ఛానల్ స్టేజ్ కూడా అయిపోయి రియల్ టైం అది జరుగుతున్నా లేదా జరగకపోయినా ఒక అబద్ధాన్ని అయినా నిజమని చెప్పేటట్టు వేలల్లో లక్షల్లో వచ్చి మన తలకాయల్లో దూర్చే మెసేజ్లు వచ్చి దూర్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. సక్సెస్ఫుల్ కూడా అవుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో అంతే రియల్ టైంలో అంతే అది జరుగుతుండగానే అబద్ధం ప్రచారంలోకి రాగానే దాన్ని తిప్పికొట్టగలిగినంత కిందికి మనం పోగలగాలి. ఇది అత్యవసరం. సో ఈ పద్ధతిలో మన అవసరానికి తగినట్టు దానికి అవసరమైన నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేసుకుందాం.
ఇంతకుముందు అన్నట్టు జిల్లా స్థాయి సమావేశాలు తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయి జరుపుకుందాం. ఈలోగా మీకు అవసరం మెటీరియల్ కూడా కిందికి వస్తుంది. వీటన్నిటి సారం ఒకటే. మన కనుచూపు మేరలో వచ్చే దశాబ్దంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏ ముస్లిం మైనారిటీ కుటుంబం కూడా నాకు ఇది లేదు కాబట్టి నేను పోటీ పడలేకపోతున్నాను, నాకు అవసరమైన ఆర్థికపరమైన ఇది లేదు కాబట్టి, లేదా సామాజికంగా నేను ఎక్కడో కింద ఉన్నా కాబట్టి నాకు అవసరమైనప్పుడు నేను ఒక వైద్యం సాయం పొందలేకపోతున్నాను, లేకుంటే ఒక వ్యవస్థ పరంగా ప్రభుత్వ పరంగా రావాల్సిన అందుకోలే అనే పరిస్థితి లేకుండా అత్యంత సంపన్నులతో దీటుగా కూడా అత్యంత నిరుపేద కుటుంబం కూడా ముస్లిం మైనారిటీ కుటుంబం పోటీ పడగలగాలి. ఇక్కడి నుంచి ఎల్కేజీ నుంచి విదేశాల్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన యూనివర్సిటీలో సీటు సంపాదించుకొని చదివేంత వరకు కూడా అది 1 కోటి అయినా 2 కోట్లైనా ఎంతైనా సరే నేను చదివిస్తానని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే తీసుకొచ్చిన విదేశీ విద్యా దీవెన ఉండే పథకం ఉందో, ఎందుకంటే అల్టిమేట్లీ నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ అన్నారు, ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ పవర్ అయిపోయింది. తద్వారా ఎవరు తలరాత్ర వాళ్ళు మార్చుకోగలుగుతున్నాం, మనమే చూస్తున్నాం. ఒక ఊర్లో 10 మంది విదేశాలకు వెళ్ళిపోతే ఆ 10 కుటుంబాలు పేదరికం నుంచి బయటకు వస్తున్నాయి, అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ దానికి పోతున్నాయి. ఈ అవకాశాలన్నీ మనలో ఉన్న ఈ నిరుపేద కుటుంబాలకు అందించే పథకం అది కూడా తయారైంది. అలాగే ఎక్కడో మారుమూల అత్యంత కాస్ట్లీయెస్ట్ ఖరీదైన చికిత్స అవసరమైన జబ్బు అయినా సరే డబ్బు ఉంటే ఏదో కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో పోగలము, లేకుంటే దేవుడి దయ వదిలేసి ఎంతకాలం ఉంటే అంతకాలం దేవుడి దయ ఉంటే బతుకుతామనే రోజులు పోయి ఎంత ఖరీదైనదైనా సరే ఆ చికిత్స కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు దీటుగా వచ్చే 2-3 ఏళ్లలో మన రాష్ట్రంలో అందుబాటులోకి రాకపోతుంది. ఈ చికిత్సలు వస్తే అత్యంత పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఎవరైనా సరే, ఇప్పుడు మనం ఈ సందర్భంలో ముస్లిం మైనారిటీలు మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి వాళ్ళైనా సరే అది నీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఏ అవకాశమైనా ఎవరితో అయినా నేను పోటీ పడగలిగిన సమానత్వం, ఏ అవసరమైనా సరే ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏదైనా తెచ్చుకోగలిగిన దాంట్లో సమానత్వం, ఇన్ని కూడా మొత్తం సృష్టించిన తర్వాత 5 ఏళ్ల తర్వాత నేనన్న పరిస్థితి అంటే నాకు ఇది లేదు, నేను ప్రయత్నం చేసినా నాకు దొరకదు, ఎందుకంటే నా దగ్గర డబ్బు లేదు కాబట్టి, నాకు చదువు లేదు కాబట్టి అనే పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో ఉండబోదు. దీన్ని నిజం చేయాలంటే నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు ఖచ్చితంగా ఒక అంకిత భావంతో ఈ 2 ఇంటర్లింక్డే. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనలు ఆచరణలోకి వస్తున్నప్పుడు దాన్ని కిందికి తీసుకెళ్ళి కేవలం ప్రచారమే కాకుండా వాటి అమలు జరిగిన తర్వాత ఆ ఫలితాలు పూర్తిగా వాళ్ళు అనుభవించేట్టు చూడడం, ఇవన్నీ మన పార్టీ చేయలేకపోతే మనం నిజంగా ప్రజల్లో ఉన్న పార్టీ కాలేం. అందుకోసం కూడా నేను అనుకుంటున్నా ఇది కంటిన్యూ కావాలి, ఎన్నికల వరకు కావాలి, ఎన్నికల తర్వాత కావాలి. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఈరోజు ఏదైతే చర్చించుకున్నామో వీటిని, ఈ ఆలోచనలను, రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలను, అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనలను, ఆయన ఆచరణలను, ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్న పథకాలను, అవి ఎంత అవసరం, అలాగే అవన్నీ ఉండాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నిలబెట్టుకోవడం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మేము ఉన్నామని వాళ్ళందరూ బహిరంగంగా చెప్పి ఎలాంటి విచ్ఛిన్నకర శక్తులు కానీ ఇంకోరు కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా రాకుండా మాకు జగన్ ఉన్నాడు, ఆయన వెంట మేము ఉన్నాం, ఆయన మాకున్నాడని గట్టిగా చెప్పి నిలబడే రకంగా తయారు చేయడం, ఈ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టడంలో భాగంగా త్వరలోనే మీకు జిల్లా స్థాయిలో సమావేశాలు వీటి గురించి వివరాలు వస్తాయి. కమిటీల ఫార్మేషన్ కూడా పూర్తి అయిపోతుంది. వాటితో సంబంధం లేకుండా నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు క్షేత్రస్థాయిలో క్రియాశీలకంగా ఉండే నాయకులుగా మీ పని అయితే ఇమ్మీడియట్ మొదలు పెట్టండి. దీనికి ప్రత్యేకంగా ఇక్కడి నుంచి ఒక మెసేజ్ అక్కర్లేదు,
మీ సోషల్ మీడియా గ్రూపులు మీరు ఫామ్ చేయండి, వాటిని హెడ్ ఆఫీస్ దీంతో లింకప్ చేయండి, మీకున్న యాక్టివిటీస్ వాటిని. అలాగే కింద ఏ చిన్న డిస్కషన్ వచ్చినా వాళ్ళకు మాకేం సంబంధం అని వదిలేయద్దు. ఎమ్మెల్యే చూసుకుంటాడు, ఇంకోరెవరో చూసుకుంటాడు, ఆయన పైనుంచి చెప్పలేదు కదా మనకెందుకు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే రెండు రకాలు, ఒకటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐడెంటిటీ, మీకున్న ఐడెంటిటీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, అండ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐడెంటిటీగా లేకుంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు ఇదిగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కానీ పార్టీ మీద కానీ లేదా మనం ఎవరి తరఫున అవుతున్నా వాళ్ళ మీద ఏది జరిగినా మనం అక్కడ ముందు ఉండాలి, వాళ్ళకు ఆసరాగా లేకుంటే వాళ్ళకు చేదోడుగా పక్కన నిలబడి అయినా సరే ఉండాలి అనే ఆలోచన మనకు పూర్తిగా ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఒకరి కోసం వెయిట్ చేయం. ఈరోజు మేము ఏదైనా మాట్లాడగలిగినా ఇక్కడున్న నాయకులు డిప్యూటీ సీఎం గారు కానీ మీతో మాట్లాడినా ఇంత ఓపెన్గా మనం బహిరంగంగా ఎందుకు మాట్లాడగలుగుతున్నాం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చారు. ముస్లిం మైనారిటీలకు సంబంధించినంత వరకు చట్టబద్ధంగా కాన్స్టిట్యూషన్బద్ధంగా ఇబ్బంది లేని ఏదైనా సరే, ఎక్కువ మందికి ప్రయోజనం కలిగించే ఏదైనా సరే మీరు హామీ ఇవ్వండి, నేనున్నానని చెప్పారు కాబట్టి మేము ధైర్యంగా మాట్లాడగలుగుతున్నాం. అదే ధైర్యంతో మీరు వెళ్తారు. సమస్య ఉందంటే ఎస్ వీఆర్ దేర్ పరిష్కరించడానికి. అది పరిష్కరించడానికి సాధ్యమైందంటే మేము పరిష్కరిస్తాం, డోంట్ వరీ, భరోసా మీరు ఇవ్వచ్చు. ఆ తర్వాత 5 వరకు మేము అందుబాటులో ఉంటాం. అందరూ అందుబాటులో ఉండే నాయకులే ఉన్నాం. అక్కడ కాకపోతే రండి, ఇక్కడికి రండి, ట్రై చేస్తాం, ప్రయత్నం చేస్తాం. ప్రభుత్వంలో ఉన్నా కూడా మనం సిస్టంతో డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది. చిన్న చిన్న డిలేలు జరుగుతుంటాయి ప్రాక్టికల్, కానీ మన ప్రయత్నం మనం చేయడం అనేది కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఆ మేరకు ఎప్పుడు ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆఫీస్ కానీ మాలాంటి వాళ్ళం కానీ అందుబాటులో ఉంటాం. డిప్యూటీ సీఎంఏ మీకున్నాడు ఇక్కడ, అలాగే కాదర్ భాష కూడా యాక్టివ్గానే ఉంటాడు. ఇంకా మిగిలిన నాయకులు మీకు అందుబాటులో ఉండే వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి దీన్ని పూర్తిగా మీరు సద్వినియోగం చేసుకోండి అని కోరుతూ మరోసారి మీరందరితో ఇక్కడ నేను నా అభిప్రాయాలు భావాలు పంచుకోగలిగినందుకు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ మీ అందరికీ కూడా ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్.